Dear students, today we are going to see 10th standard science book back answers. Okay, va? Book back answers la first law of motion. Law of motion book back answers பார்ப்போம். இது வந்து ஜூனுக்கான சிலபஸ். First one, choose the correct answer. Inertia of a body depends on mass of the object. Option C. Impulse is equals to change of momentum. Option C. Newton's third law is applicable both A and B. For இது ரெண்டுமே வந்துட்டு இருக்கு ஆன்சரில், பட் எழுதும்போது both A and B answer. For a body is at rest, for a body in motion. Fourth one, plotting a graph for momentum on the y-axis and time on x-axis, slope of momentum time graph gives force. In which of the following spot the turning of effect of force used? Cycling. The unit of G is ms minus 2. ms minus power of 2. It can be also expressed as n kg minus 1. 1 kilogram force equals to 98 into 10 power of 4 dyne. The mass of a body is measured on planet Earth as mkg. When it is taken to a planet of radius of that of the Earth, then its value will be mkg. Ninth, if the Earth shrinks to 50% of its real radius, its mass remaining the same, the weight of a body on the Earth will increase by 300%. To project the rockets, which of the following principles is or required? Both A and C. A and C na Newton's third law of motion, law of conservation of linear momentum. So unit 1 oda choose முடிஞ்சிருச்சு. Second exercise, fill in the blanks. To produce a displacement, force is required. Passengers lean forward when sudden brake is applied in a moving vehicle. This can be explained by inertia of motion. By convention, the clockwise moments are taken as negative and the anti-clockwise moments are taken as positive. Torque is used to speed of car. Next, fifth one. A man of mass 100 kg has a weight of 980 Newton at the surface of earth. Weight equal to m into mass into gram. அப்போ 100 into 9.8னா அது நம்ம 980 நியூட்டான் எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட், சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸு. சப்போஸ் இதில் வந்துட்டு ஃபால்ஸாக இருந்தால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும், ட்ரூவாக இருந்தால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவசியம் இல்லை. இப்போ த லீனியர் ஃபஸ்ட் ஒன்று ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸில் த லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் அ சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சர்வ்டு. ஃபால்ஸ். ஏன்னா இது வந்துட்டு இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான், அதனால தான் ஃபால்ஸ். அப்பரண்ட் வெயிட் ஆஃப் அ பர்சன் is always equal to its actual weight. It's not equal, it's unequal. அதனால இது false. Weight of a body is greater at the equator. It's not equator, it's polar. Unless at the polar region. அப்போ false. அப்புறம் turning a nut with a spanner having a short handle is so easy than one with a long handle. இது long handle இல்லை, short handle. So false. Fifth one, there is no gravity in the orbiting space station around the earth. So the astronauts feel weightlessness. False. ஏன்னா வந்துட்டு இந்த ஃப்ரீ ஃபால் அக்சலரேஷன் தான் இதோட கரெக்ட் ரீசன். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸு, சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். ஃபில்லப்ஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் பேஜ். நெக்ஸ்ட், மேட்ச் த ஃபாலோயிங். நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா வந்துட்டு எ ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் ஆஃப் அ பாடி. நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா வந்துட்டு லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ். நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா வந்துட்டு flying nature of bird. Law of conservation of linear momentum வந்து propulsion of a rocket. அப்புறம் வந்துட்டு ஃபிஃப்த் எக்ஸசைஸ் assertion and reasoning. ஃபஸ்ட்டு assertion, the sum of the clockwise moment is equal to the sum of the anti-clockwise moments. Reason பார்த்தீங்கன்னா the principle of conservation of momentum is valid if the external force on the zero system. இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா B தான். Both assertion and the reason are true. Assertion or reason true தான், but the reason is not correct explanation of the assertion. இதோட கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் இல்லை அப்படின்றாங்க. அப்போ ஆப்ஷன் வந்துட்டு பி தான் ஆன்சர். செகண்ட் ஒன்,
Assertion, the value of G decreases as height and depth increases from the surface of the earth. Reason, G depends on the mass of the object and the earth. இதோட ஆன்சர் சி. அசர்ஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் பட் த ரீசன் இஸ் ட்ரூ. ரீசன் வந்து ட்ரூ, அசர்ஷன் வந்து ஃபால்ஸ். ஸோ ஆப்ஷன் வந்துட்டு செகண்டுக்குள்ள ஆன்சர் வந்து சி. நெக்ஸ்ட்டு ஆன்சர் இன் ப்ரீஃப்லி வந்துட்டு ஃபஸ்ட் கொஷினு டிஃபைன் இனர்ஷியா, கிவ் இட்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன். பேஜ் நம்பர் 2 எடுத்துக்கோங்கம்மா. பேஜ் நம்பர் 2ல் பேஜ் நம்பர் டிஃபைன் இனர்ஷியா, அதுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு இதோ இங்கே இருக்கு பாருங்கள். இனர்ஷியா, த inherent property of a body to resist any change in its state of rest or state of uniform motion unless it is influenced up by an external unbalanced force is known as inertia. The inherent propertyலேருந்து inertia வரைக்கும் மார்க் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியான்னு பார்த்தீங்கன்னா inertia of rest, inertia of motion, next inertia of direction. இந்த ஹெட்டிங் மட்டும் எழுதிக்கோங்க சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின், classify the types of force based on the application. Classify the types of force based on the application வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் 3ல் இருக்குது. இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஒன்றும் இல்லை, டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸில் இது ஃபுல்லாக பேஸ்ட் ஆன் டைரக்ஷன்லேருந்து ஃபோர்ஸஸ் வரைக்கும் எழுதிட்டு அதில் 2 டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ், அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் மட்டும் எழுதினா போதும். 6th எக்ஸசைஸில் செகண்ட் ஆன்சர் இது. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின், if a 5n is 5n Newton, if 5n and a 15n forces are acting opposite to one another, find the resultant and the direction of action of the resultant force. இது வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ இது வந்து பேஜ் நம்பர் 15. நெக்ஸ்ட் பேஜில் ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே போட்டிருக்கேன். தேர்டு 6th எக்ஸசைஸோட தேர்ட் ஆன்சர், F1 ஈக்குவல் டு F1னா ஃபோர்ஸ் 1 ஈக்குவல் டு 5n நியூட்டன். நெக்ஸ்ட் F2 ஈக்குவல் டு 15 Newton. Resultant force F net equal to F2 minus F1 since F2 is greater than F1. F2 is greater than F1. இப்போ வந்து 15லேருந்து 5 போச்சு, F2 வந்து 15, F1 வந்துட்டு 5n, 5 15ல் 5 போச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து 10n. ஓகேங்களா. இதோட தேர்டோட ஆன்சர் 6th எக்ஸசைஸோட தேர்டோட ஆன்சர் இது. இது ஷியோராக இந்த சம் வருமா எக்ஸாமுக்கு பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு 6th எக்ஸசைஸு டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்னும் இருக்குல்ல. ஓகே, ஃபோர்த்து கொஷினு டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் அண்ட் வெயிட், பேஜ் நம்பர் 10. டிஃபைன் மாஸ் அண்ட் வெயிட்டுக்கு டிஃபைன் மட்டும் எழுதணும். டிஃபைன் மாஸ் அண்ட் வெயிட். ஓகே, பாயிண்டாக எழுதிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மாஸ் ஆஃப் அ பாடி இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் கண்டெய்ன்ட் இன் த பாடி. ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு. அதுலேயே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ஆஃப் அ பாடி இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த கிராவிடேஷனல். டிஸ்டிங்விஷ் மாதிரி எழுதினாலும் ஓகே தான், பாயிண்டாக எழுதினாலும் ஓகே தான். ஓகேங்களா, வெயிட் ஆஃப் அ பாடி இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் ஆன் எ பாடி டியூ டு த கிராவிட்டி. மாஸ்க்கு இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு, வெயிட்டுக்கு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு. செகண்ட் பாயிண்ட், த எஸ்ஐ யூனிட் இஸ் கிலோகிராம் கேஜி. செகண்ட் பாயிண்ட் மாஸில். செகண்ட் பாயிண்ட்டு, SI யூனிட் ஆஃப் வெயிட் இஸ் நியூட்டன் n. செகண்ட் பாயிண்ட்டு வெயிட்டில். அப்புறம் தேர்ட் பாயிண்ட், மாஸ் இஸ் ஏ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, வெயிட்டில் மாஸ் இஸ் ஏ வெக்டார் குவான்டிட்டி. அவ்வளோதான், கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட் பாயிண்ட், செகண்ட் பாயிண்ட், தேர்ட் பாயிண்ட் சரிங்களா. மாஸ் ப்ரீஃப்லியில். ஃபோர்த் கொஷின், நெக்ஸ்ட்டு டிஃபைன் மொமெண்ட் ஆஃப் அ கப்பல். ஷோராக இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் மாஸ் அண்ட் வெயிட் எல்லாம் கண்டிப்பாக வருமா. டிஃபைன் மொமெண்ட் ஆஃப் அ கப்பல், பேஜ் நம்பர் 5. பேஜ் நம்பர் 5ல் மொமெண்ட் ஆஃப் அ கப்பல். இங்கேருந்து 2 equal and unlike parallel forces applied simultaneously at 2 distinct points constitute a couple. Rotating effect of a couple is known as moment of a couple. ஓகேங்களா. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டெரிவேஷன் எழுதிக்கணும். moment of a couple equal to force into perpendicular distance between the line of action of forces m equal to F into S. ஓகேங்களா. ஸோ இது 6th எக்ஸசைஸோட 5th ஆன்சர். தென்
அதுலேயே வந்து 6th கொஷின், ஸ்டேட் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மொமெண்ட், பேஜ் நம்பர் 5. பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மொமெண்ட். ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. சாரிம்மா, ஸ்டேட் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் 5ல் இருக்குது. மார்க் பண்ணலை, இப்போ நான் மார்க் பண்ணுறேன். 6th exerciseல 6th answer. When a number of like or unlike parallel forces act on a rigid body and the body is in equilibrium, then the algebraic sum of the moments in the clockwise direction is equal to the algebraic sum of the moment in the anti-clockwise direction. அவ்வளோதாம்மா 6th எக்ஸசைஸோட 6th ஆன்சர். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட் 7th ஆன்சர். 7th கொஷின், ஸ்டேட் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா, பேஜ் நம்பர் 6. அகெயின் 6 பேஜ் நம்பர்லேயே பேஜ் நம்பர் 6. ஒன்றும் இல்லை, ஸ்டேட் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன். இங்கே இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. எக்ஸசைஸ் 6ல் 7th ஆன்சர் ஃபோர்ஸ்லேருந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் 8th, why a spanner with a long handle is preferred to tighten screws in heavy vehicles. ஆக்சுவலாக 8th ஆன்சர் வந்துட்டு நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன், நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. when a spanner is having a long handle, the turning effect applied force is more when the distance between the fixed edge and the point of application of force is more. சரிங்களா? அகைன் ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் பாருங்கள். when a spanner is having a long handle, the turning effect of the applied force is more when the distance between fixed edge and point of application of force is more. இது வந்து 6th 8th ஆன்சரு. நெக்ஸ்ட்டு, while catching a cricket ball, the fielder lower his hand backwards. Why? பேஜ் நம்பர் 7ல் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 7ல் இது ஒர்க் பாருங்கள். 6th exerciseல 9th answer. In cricket, a fielder pulls back his hand while catching the ball. He experiences a smaller for a longer interval of time to catch the ball, resulting in a lesser impulse on his hands. ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் வந்துட்டு இன் கிரிக்கெட்லேருந்து இம்பல்ஸ் ஆன் இஸ் ஹேண்ட் வரைக்கும் ஆன்சர். ஓகேங்களா? 9th ஆன்சரு. அதுக்கப்புறம் 10th, how does an astronaut float in a space shuttle? பேஜ் நம்பர் 11ல் இருக்குது. இதை பாருங்க, வெயிட்லெஸ்னஸ் ஆஃப் த அஸ்ட்ரானட்ஸில் செகண்ட் பேரால் அஸ்ட்ரானட்ஸ் ஆர் நாட் ஃப்ளோட்டிங் பட் ஃபாலிங்லேருந்து வெயிட்லெஸ்னஸ் வரைக்கும் இருக்குது. இது என்னென்னா, astronauts are not floating but falling freely around the earth due to the huge orbital velocity. Since space station and astronauts have equal acceleration, they are under free fall condition. R equal to 0 refers to 4 in table 2. இது வந்து diagram. Hence both the astronauts and the space station are in the state of weightlessness. So 10th answer முடிஞ்சிச்சு. ஆன்சர் briefly complete ஆயிடுச்சு யூனிட் 1ல. நெக்ஸ்ட்டு answer in detail. What are the types of inertia? Give an example for each type. Page number 2ல இருக்கு. பேஜ் நம்பர் 2ல டைப்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியா டீட்டெயில்லாம் டீட்டெயில் டி போட்டிருப்பேன். டீட்டெயில்னால் ஃபஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியானா ஃபஸ்ட்டு இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட்டு, இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன், இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன். இதுக்கு இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட்டுன்னு போட்டுட்டு இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட்டு ஃபுல்லாக எழுதிட்டு இது ஃபுல்லாகவே இருக்குது. ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் ஃபுல்லாக இருக்குது, இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் இருக்குது, இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் ஃபுல்லாக எழுதிட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு அதோட டாபிக் நேராக வந்துட்டு நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் கண்டிப்பாக. இப்போ இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா, இங்கே இருக்க பாருங்கள், இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் எழுதினீங்கன்னா அதோடு சேர்த்து
நீங்கள் வந்துட்டு an athlete runs some distance between jumping because this will help jump longer and higher. அதே மாதிரி inertia of direction, அதே மாதிரி inertia of restக்கும் ஒரு இந்த பாயிண்ட் முடிச்சா இந்த பாயிண்ட் கீழே எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் எழுதிடணும். அதுதான் டீட்டெயிலு. இது ஃபுல்லாக எழுதணும், இது ஃபுல்லாகவும் எழுதணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு டீட்டெயில் 2 போகலாம். ஸ்டேட் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன். ஒன்றும் இல்லை, 367 பேஜ் நம்பரில் இருக்குது. லா ஆஃப் மோஷன் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயில் 2 நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் லாவில் திஸ் லாலேருந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பேஜில் பேஜ் நம்பர் 6ல் செகண்ட் டீட்டெயில் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லாவில் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் யர் பாடியிலேருந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லாவில் ரொம்ப ஈஸியான டீட்டெயில் இதுதான். நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லாவில் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லாவில் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் யர் பாடி டைரக்ட்லி இதிலேருந்து இது வரைக்கும் எழுதிட்டு அகெயின் இது ஃபுல்லாக எழுதிட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். F = m × a, ஃபோர்ஸ் = m × ஆக்ஸலரேஷன். இது வந்துட்டு நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா செகண்ட் டீட்டெயில் இது. நெக்ஸ்ட்டு நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லாவில் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் தான் எழுதணும். ஃபார் எவ்ரிலேருந்து டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸ் வரைக்கும் இதில் நீங்கள் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதணும். FB = -FAன்னு எழுதணும். சரிங்களா? அப்புறம் தேர்ட் டீட்டெயிலுக்கு போயிடலாம். தேர்ட் டீட்டெயில் என்னென்னா deduce the equation of a force using Newton's second law of motion. பேஜ் நம்பர் 6ல் இருக்குது. டீட்டெயில் 3. தேர்ட் டீட்டெயில் எங்கே இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு இதிலேருந்து அக்கார்டிங்லேருந்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே எழுதணுமா? சரிங்களா? செகண்ட் லா மோஷன் ஃபுல்லாகவே எழுதணும். ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்துட்டு முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ டீட்டெயில் 3 வந்துட்டு அக்கார்டிங்லேருந்து ஃபுல்லாக மாஸ் இன்டூ ஆக்ஸலரேஷன் வரைக்கும் எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு டீட்டெயில் 4 அது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நீங்கள் ஆல்ரெடி இதில் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன்ஸில் படிச்சிட்டிங்கன்னா இதுவுமே இது ரெண்டுத்துலேயுமே வருது. ஸோ இது ஒன்று படித்தா போதும், இது எழுதிடலாம் நீங்கள். ஸோ ஃபோர்த் கொஷின் போயிடலாம். ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம். பேஜ் நம்பர் 7 and 8. பேஜ் நம்பர் 7 and 8ல் டீட்டெயில் 4 பாருங்கள். பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் தேர் இஸ் நோ சேஞ்சில் இருந்து. ஸோ இந்த டயக்ராம்லாம் எழுதணும், கண்டிப்பாக எழுதணும். இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக கொண்டு வந்து இங்கே நிறுத்தணும் நீங்கள். சரிங்களா? இது ஃபுல்லாகவே எழுதணும் நீங்கள். ஸோ டீட்டெயில் 4 வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கிரைப் த ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன். பேஜ் நம்பர் டிஸ்கிரைப் த ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் பேஜ் நம்பர் 8ல் இருக்குது. ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் ஆஃப் ராக்கெட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வெலாசிட்டி வரைக்கும் முடிக்கணும். திஸ் வெலாசிட்டி இஸ் கால்ட் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. டீட்டெயில் 4 முடிஞ்சிடுச்சு. அதே மாதிரி டீட்டெயில் 5 ஸ்டேட் த யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் அண்ட் டிரைவ் இட்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன். பேஜ் நம்பர் 8. இந்த பாருங்கள், இங்கே இருக்குது பாருங்கள். கிராவிடேஷனில் ஃபஸ்ட் லைன் பாருங்கள். திஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் த எவ்ரி பார்ட்டிக்கல்லேருந்து. ஸோ இந்த டயக்ராம் போடணும், ஷோராக போடணும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த டெரிவேஷன்லாம் எழுதணும். ஸோ இதெல்லாம் ஃபுல்லாகவே எழுதணும். m × m1 × m2 அப்படின்னு எழுதணும். ஸோ வந்துட்டு where g is the universal gravitation constant, its value as a unit of 6.674 × 10⁻⁻11 nm square kg - 2. ஸோ இது ஃபுல்லாக இந்த டெரிவேஷன் ப்ளஸ் இந்த பேராவும் எழுதணும் ஃபுல்லாகவே. 6th டீட்டெயில் இது. அதுக்கப்புறம் 7th டீட்டெயில். ஃபைனலி 7th டீட்டெயில் வந்தாச்சு. கிவ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் யூனிவர்சல் லா கிராவிடேஷன். பேஜ் நம்பர் 12 போமா. பேஜ் நம்பர் 12ல் இருக்கிற இந்த டீட்டெயிலே ஃபஸ்ட் சாப்டரில் இந்த டீட்டெயில் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஈஸி. பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. பாயிண்ட்டாகவே எழுதுங்க. நீங்கள் எது கொடுத்தாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் மார்க் பண்ணி பாயிண்ட்டாக எழுதிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்.
இது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷனில் டைமென்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த 5 பாயிண்ட்ஸும் எழுதணும் நீங்கள். ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரெடிக்ட் த பாத் ஆஃப் அஸ்ட்ரானமிக்கல் பாடிஸ் வரைக்கும். சரிங்களா? ஸோ 10th ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் யூனிட் 1 லா ஆஃப் மோஷன் புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. யூனிட் 2 வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பாருங்கள். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கம்மா. தேங்க்யூ.